Ils ont voulu faire taire une femme, mais ils ont réveillé toute une nation. La lazo. السلام عليكم. تعرفوا هذا المرة اللي راهي في لافوتو هذه؟ رحمها الله. كاين اللي يعرفوها وكاين بزاف اللي ما يعرفوهاش. الوغ كو هذه يعني شاهدة من الشهداء، من أكبر الشهداء على مستوى الوطن الجزائري. هي اسمها يعني الاسم تاع الشهيدة اللي كانت في الجبل سموها لالا زليخة أوداي، ولكن في الأصل هي اسمها يمينة شعيب. زايدة لو 7 مي 1911 في حجوط، وقتلوها لو 25 أكتوبر 1957. القصة تاعها طويلة وكبيرة. هي يعني بطلة يعني، وستين فيغور كيما نقول لك أمبليماتيك تاع الثورة الجزائرية خلال الحرب تاع الاستقلال. سماوها ثاني كان عندها اسم تاع أم الثوار، لا مير دي ريزيستون. ودات يعني انا ديريجي كيما نقولوا حنايا دامبورطونت اوبيراسيون فيما يخص الاستخبارات، فيما يخص لا لوجيستيك، يعني الجبهة التحرير الوطني في المنطقة تاع الشرشال وتاع جبال الشناوة. شوف معايا لا فيديو ومن بعد نعاودو نرجعو نحكو عليها. Elle a tout perdu. Mais elle n'a jamais reculé. Elle s'appelait Yamina Echaïb, née en 1911 à Hadjout. Issue d'une famille aisée et instruite. Mariée jeune, mère de 5 enfants, elle mène une vie discrète à Cherchel. Mais en 1957, tout bascule. Son mari, El Hadj Silarbi, et l'un de ses fils sont exécutés par l'armée française, en plein jour, sans procès. Le choc est immense, la colère aussi. Elle entre alors dans la lutte, sans hésiter, sans retour. Elle devient Zulika Oudi, responsable du FLN à Cherchel. Elle organise les femmes, crée un réseau pour transmettre des messages, soigner les blessés, ravitailler les moudjahidines et surtout résister. Elle donne aussi son argent, celui de son mari disparu, pour financer la révolution. Mais en 1957, son réseau est démantelé. Alors elle part au maquis. Avant de partir, elle brûle toutes ses photos. Elle ne veut rien laisser derrière. Elle continue à diriger et à résister jusqu'au 15 octobre 1957. Elle est piégée dans l'Oued Aïzer, capturée par l'armée française. Un capitaine tente de l'humilier, mais elle ne baisse pas les yeux. Devant la foule, elle crie « Continuez la lutte, n'abandonnez jamais ». Elle est tourmentée pendant 10 jours. Elle ne dit rien, aucun nom, aucun secret. Le 25 octobre 1957, elle est exécutée. Son corps, lui, ne sera retrouvé qu'en 1984, 30 ans plus tard. Aujourd'hui, elle repose au cimetière des martyrs. On l'appelle la mère des résistants. Et ce n'est pas juste un surnom. Son combat a inspiré Assia Djebar pour le roman La femme sans sépulture. هي هذه اوريجينال دين فامي كيما نقولوا حنايا ليتري، يعني لاباس بهم تاع لا ريجيون تاع الشناوة. ومن بعد سي انستالي كي تزوجت راحت للشرشال. الزوج تاعها اسمه الحاج سي العربي، جات معاه 5 دراري. حياتها انا لا باسكولي تراجيكمون وينتا من دخلت القوات الفرنسية وقتلت راجلها وولدها. حنايا الراجل اللي هو اسمه الحاج سي العربي، ودات ثاني ولدها الكبير اللي هو الحبيب. الديبي تاع لي زاني 57. هي طابها الحال سي نورمال باسكو راجلها قتلو ولدها، دونك قررت باش تطلع للجبل. الوغ شا دارت؟ قطعت كاع الخواط دي فوتوكوبي
لي بوطو تاعها لي دوكيمون تاعها باش ما تخليش لادريس معنا 2 ولا 3 فوتو اللي كانوا عند لا فامي تاعها اللي قعدوا ما خلات حتى هي عندها وطلعت للجبل. كي طلعت للجبل ولات يعني مسؤولة محلية ريسبونسابل لوكال تاع ان ريسو دو فينونسمون تاع دو لونسينيمون تاع الأفلام. وأنايا يعني قدرت روحها يعني بالنسبة للقوات الفرنسية la femme la plus recherchée par l'armée française تاع لا ريجيون هذيك تاع لا ريجيون تاع سيشل. واش وقع لو 15 أكتوبر 1957 قبضتها لارمي فرونسيز 10 أيام هما يعذبوا فيها باش يدوا عليها المعلومات والو. Elle refuse catégoriquement de trahir ses compagnons. يعني ما بغاتش تعطي معلومات تاع الأصدقاء تاعها تاع الأصدقاء تاع الكفاح. دونك شدات لارمي فرونسيز رفدوها في الهليكوبتر قاسوها من الهليكوبتر. من قبل قاسوها من الهليكوبتر ربطوها الشعر. شوفوا هاي من لا فوتو تاعها شوفوا مثلا معايا لا فيديو تاعها. ومن بعد elle a été exécutée le 25 octobre 1957 à l'âge de 46 ans. شوفوا لا فيديو تاعها. On m'a cherché longtemps, sans tombe, sans réponse, 25 années de silence imposé, mais une mère ne s'efface pas, elle se transmet. Regarde, cette image, ce n'est pas un souvenir, c'est une preuve. Ils ont détruit les traces, pas la mémoire. Si tu m'entends aujourd'hui, c'est que je suis toujours vivante. Je m'appelle Yamina Echaïb. L'histoire m'a donné un autre nom, Zulika Oudaï, la mère des résistants. 1911, je nais le 7 mai à Adjout, dans la Mitidja, une terre large, une terre rude. Ici, on ne parle pas beaucoup. On tient, on travaille, on refuse de plier. Les Hadjoutes résistent depuis 1830, sans discours, sans médaille, avec leurs mains et leur dignité. Mon père s'appelle Braham, notable respecté, conseiller municipal. À 6 ans, je comprends déjà ce que c'est que perdre. Ma mère nous quitte, très tôt. Le monde devient plus silencieux. On me confie à mes grands-parents, Dar Agoun, une maison simple, une maison droite. J'y apprends à observer, à comprendre sans parler, à rester debout, sans bruit. 1930. J'obtiens mon certificat d'études, une rareté pour une fille, à cette époque, dans la région. Ce jour-là, je comprends une chose importante. Le savoir donne une force que personne ne peut enlever. Je grandis à Cherchel, ville ancienne, ville face à la mer. Je parle français. Je regarde les Européens dans les yeux, sans haine, sans soumission. 1946. Je lis mon destin à celui d'El Hadj Silarbi Oudaï, un homme droit, un homme engagé. Je suis mère de 5 enfants, 5 voix dans la maison, 5 raisons de se lever. Chaque matin, une mère ne pense pas à l'histoire. Elle pense au repas, aux maladies, aux nuits sans sommeil. Mais parfois, l'histoire frappe à la porte, sans demander la permission. Mon frère part combattre pour la France. Il ne revient jamais. Un Algérien disparu pour une cause qui n'était pas la sienne. Quelque chose se brise en moi, sans cri, définitivement. 1952, mon fils aîné, Labib, est envoyé très loin, en Indochine. 1954, il est porté disparu. Je lis les journaux chaque jour, je cherche son nom, chaque matin. Puis il revient, vivant, mais transformé. Il a vu, il a compris. Il refuse de servir une cause qui n'est pas la sienne. Alors, il monte au maquis, mon fils, mon premier combattant. 1954, le 1er novembre, la guerre commence et tout devient clair. Mon mari agit déjà dans l'ombre. Il parcourt les souks, il transmet les messages, il relie les hommes. Moi, je fais ce que font les mères, je protège,
Je tisse un réseau de femmes, des sœurs, des mères, des invisibles, comme moi. Nous portons argent et médicaments, dans des couffins, dans des paniers, sous des regards qui ne voient rien. La sage-femme, Lalbia Lakehal, ouvre sa maison. Tout près du mess des officiers, l'ennemi ne voit pas ce qu'il refuse de respecter. Je suis une mère. Personne ne se méfie, c'est ma force et c'est mon fardeau. Le soir, je regarde mes enfants dormir, longtemps, trop longtemps, comme si je voulais graver leur visage dans ma mémoire. Tu sais ce que c'est, de partir sans savoir si tu reviendras et de sourire quand même. Un jour, le réseau est frappé. Il n'y a plus de responsable à Cherchell. Alors, on se tourne vers moi. Je deviens responsable du FLN de Cherchell, une femme, une mère, sans uniforme. 3 décembre 1956, mon mari est tombé. Janvier 1957, mon fils, Labib, est arraché à la vie. Cette fois, il ne reviendra pas. Sa tombe ne sera jamais connue. Mon mari, mon fils, parti. Une mère, comment enterre-t-elle quand il n'y a rien à enterrer? Une autre femme se serait effondrée. Moi, je sèche mes larmes, parce que maintenant, si je tombe, tout tombe. Au printemps 1957, mon nom a été livré. Je dois fuir, tout quitter, laisser mes enfants derrière moi. Le petit Abdelhamid est malade, il a 6 ans. Je le regarde dormir une dernière fois. Je grave son visage en moi, je mémorise son souffle, c'est le seul bagage que j'emporte. Je brûle toutes mes photos, toutes, pour les protéger. J'avais dit un jour, même si on doit me brûler comme Jeanne d'Arc, je ne parlerai pas. 15 octobre 1957, dans le maquis d'Oued Heiser, on m'encercle, on m'attache, on veut faire de moi un exemple au cœur de Cherchell. On croit m'humilier devant la foule. On peut enchaîner un corps, on ne peut pas enchaîner une âme. Je lève la tête, je regarde mon peuple et je dis, mes frères, continuez, ne vous arrêtez pas. Un capitaine s'approche, je ne baisse pas les yeux, il veut me faire taire, je refuse de me taire. Ensuite, je suis enfermée, seule, sous une tente militaire. 10 jours, des jours d'interrogatoire, 10 jours à me demander des noms. Encore et encore. Ils veulent le réseau. Ils veulent en briser ce qui tient encore debout. Je ne réponds pas un nom, pas un mot. Parce que parler, ce serait condamner. Parce qu'un nom donné, c'est une mère qui pleure, un enfant qui grandit, sans père. Alors je ferme tout, je tiens, je résiste. Je ne parle pas pour moi, je me tais pour les autres. 25 octobre 1957, je disparais. Le ciel m'emporte et me rend à cette terre. J'avais 46 ans. Pendant 25 années, mes enfants cherchent. 1982, un vieil homme parle enfin. Il avoue avoir trouvé, des années plus tôt, la dépouille d'une femme, les poignets encore liés. Il révèle l'endroit où il l'avait enterrée. Quand on me retrouve, on reconnaît ma robe et mes pieds et des détails que seuls les miens pouvaient connaître. C'était bien moi. Ce qu'il reste de moi est alors transféré. Ils reposent aujourd'hui au cimetière des Chouadas de Marceau, à Menasseur. On m'appelle la femme sans sépulture. Mais tu vois, je n'avais pas besoin de pierre. Ma sépulture, c'est le cœur de chaque Algérien. Notre liberté n'est pas un cadeau, elle est une dette. J'ai payé ma part, avec mon mari, avec mon fils. Je n'ai pas vu l'indépendance, mais le drapeau que j'ai annoncé ce jour-là, il flotte aujourd'hui sur tous nos frontons. N'oublie jamais qui tu es, n'oublie jamais d'où tu viens, n'oublie jamais le prix payé. Car l'ennemi d'hier avait des avions, l'ennemi d'aujourd'hui a la ruse de la division. Ne laisse personne diviser ce peuple. Je suis Zulika Oudaï, fille de Hadjout, mère des résistants, l'âme de Cherchell. Une mère qui a accepté de disparaître pour protéger les autres. Tant que tu te souviendras de mon nom, je serai encore là.
dans le souffle du vent sur la Mitidja, dans le cœur de chaque Algérien qui refuse de plier. Alors relève la tête, marche droit, fier d'être Algérien. Zulika s'en est allée. Mais parfois, toute l'histoire tient dans une image, une seule, celle d'une femme assise face à l'éternité, et qui nous regarde encore aujourd'hui. Regarde-la, menottée, assise dans la poussière. Ne détourne pas les yeux. Tu vois ce métal froid sur ses poignets. Tu pourrais croire à une image de fin. Mais ce n'est pas une fin. Ce sont des mains immobiles, pas une âme brisée. Elle ne baisse pas la tête, même au sol. Elle tient. On l'a appelée combattante, on l'a appelée résistante. Mais avant tout ça, elle était une mère. Une main qui berce, une voix qui rassure, un cœur qui apprend à se taire pour ne pas condamner. Elle a connu la perte, elle a traversé l'absence. Elle a porté ce que peu supporteraient. Mais elle n'a jamais demandé ni colère, ni vengeance, seulement de tenir. Pendant que d'autres dormaient, elle veillait. Pendant que d'autres parlaient, elle se taisait pour protéger. On a cru qu'en la montrant ainsi, on la réduirait. Alors regarde encore. Ce que tu vois, ce n'est pas l'humiliation, c'est une dignité calme qui refuse de tomber. Un corps attaché, une conscience libre. Et quand elle a disparu, certains ont cru que tout s'effaçait. Ils se sont trompés. Parce que chaque pas que tu fais sans peur aujourd'hui, chaque matin ordinaire, chaque enfant qui grandit debout porte quelque chose de ce silence. Elle n'a pas demandé une statue, elle n'a pas demandé une tombe. Elle a demandé qu'on se souvienne. Alors ne détourne pas les yeux, ne laisse pas cette image devenir ordinaire. Si tu peux marcher libre aujourd'hui, ce n'est pas pour haïr, ce n'est pas pour diviser. C'est pour vivre et transmettre. Zulika, tant que ton nom circule, tu es vivante. بعد ما قاسوها لي ميليتير من الهليكوبتر داو في بالهم بلي كوم كوا صاي اون تيرميني معاها غادي ما يسيبوش لو كور تاعها ونتهناو منها. الوغ فات الايام بالانديبوندونس لقاو لو كور تاعها سيرمون en 1982. واحد فلاح تاع المنطقة يعني قاعد هاكا يلعب صاب لو كور هاذيك تاع لابام يعني يعني هي مسلسلة يعني مازال مسلسلة في الأراضي نتاعها يعني كانت منوطي. عيط لي زوتوريتي بزون اكزيمي هذوك لي راس نتاعها وعرفوها بلي هي اسمها لالا زليخة اللي هي لالا زوخة أوداي اللي هي يمينة شعيب. كانوا يحوسوا على الكور تاعها ما صابوش ولكن هاد الخطرة صابوا يعني بعد داو التحاليل وداو صابوا افيكتيفمون بلي هي الشهيدة لالا. ومن بعد داوها لونتيري في السيميتير تاع المنطقة تاع الشهداء تاع من ناصر. يعني هنا الساكريفيس تاع هاد المرأة هذه يعني ألهم بزاف من لي زارتيست من بينهم يعني الكاتبة الشهيرة اللي هي آسيا جبار. آسيا جبار واش دارت ليها ان فيلم اللي هو
ونعرفوا باللي أسجبا سي اون écrivaine académicienne algérienne. واش دارت عليها ان فيلم، وهذا الفيلم سماتو لا نوبا دي فام دو مون شناوا اللي خرج 1978 1978. سي ان لون ميتراج يعني وين il était dédié à la mémoire تاع لالا زليخة هذه. à travers bien sûr les témoignages تاع بنتها وتاع لي جون اللي حيين في ذاك المومون كانوا يعرفوها اكسيتيرا. ومن بعد زاد كتبت عليها ان رومون اللي سماته لا فام سون سيبولتور. سي ان رومون اللي خرج en 2002. وهذا الرومون il a été consacré يعني c'est un chef d'œuvre ما شاء الله الحياة نتاع الشهيدة هذيك. وجابت دي تيموانياج تاع الناس اللي كانوا عايشين معاها اللي يعرفوها اكسيتيرا، من بينهم بنتها ثاني. وهذه لالا زليخة سماوها لا مير دي ماكيزار يعني ام الفلاقة. وكاين اوتر اوفر ماجير ثاني ان ليبر اللي كتبه كمال بوشامة اللي هو لونسيان مينيستر تاعنا، سماه لالا زليخة لا مير دي ريزيستون. سي ان ليبر سي ان وين كمال بوشامة يهضر على الحياة تاع لالا زليخة، كيفاش عذبوها، كيفاش الله يتي اتاشي ان بلاندي باش يبهدلوها دوفون لا بوبولاسيون هكا، ولكن هي انا جامي فليشي يعني. وكانت لافول يعني كانت تاع الحركة، كان بعض الناس الحركة كانوا يسبوها ويأيوها، ولكن هي كانت تقول لهم يعني مفرار سواي تيموان يعني خاوتي كونوا يعني شاهدين على الضعف نتاع l'armée française qui lance ses soldats armés jusqu'aux dents contre une femme ضد امرأة بدون سلاح. ne rendez-vous pas montez au marqué، طلعوا للجبل حاربوا على بلادكم. هذو آخر كلمات تاعها، ومن بعد بدوها داوها في الهليكوبتر وقاسوها. هذه هي. أيا نخليكم مع هذه لا شونسون qui a été dédiée à sa mémoire. ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ils ont voulu faire taire une femme, mais ils ont réveillé toute une nation. Lala Zulekha Rahimahallah. Dans les rues de Cherchel marchait une femme courageuse, le cœur rempli de foi, l'âme lumineuse, mère de 5 enfants, épouse respectée. Mais le colonialisme est venu tout briser. Ils ont pris son mari, puis son fils adoré, deux blessures impossibles à oublier. Mais au lieu de tomber, elle s'est relevée. Elle a donné son argent pour sauver son pays, aider les moudjahidines de jour comme de nuit. Dans le silence des montagnes, elle cachait sa douleur, mais dans son regard brûlait la liberté du cœur. Mansal Mouche, l'Algérie vivra toujours. Hey! Devenue symbole de foi, l'Algérie n'oubliera jamais ton combat. Tu disais ne vous rendez jamais, continuez le combat. Et aujourd'hui notre drapeau flotte enfin au-dessus de chaque village,
Avant de partir en maquis dans les montagnes, elle brûla ses photos sans une larme, comme si elle savait déjà son destin, devenir une légende pour le peuple algérien. Elle dirigeait encore les réseaux de femmes, même traquée, même entourée par les armes. Puis un jour dans l'Oued Isère, l'armée coloniale lui tendit un piège amer. Attachée sur un blindé devant la foule entière, mais son courage était plus fort que leur guerre. Elle cria, regardez leur faiblesse. Une armée entière contre une femme, ne baissez jamais les bras. Libérer l'Algérie, et quand un capitaine voulut la faire taire, elle lui cracha au visage avec fierté. Ton histoire traverse le temps, ton courage vit dans le cœur des enfants et dans les larmes de tout un peuple vivant. Tu es parti, les chaînes au poignet, mais libre était ton âme à jamais, et ton rêve aujourd'hui est devenu réalité. Une Algérie debout, libre et fière pour l'éternité. Pendant des années, personne ne retrouva son corps. Puis un homme se souvint d'une femme enterrée avec des menottes. Aujourd'hui elle repose parmi les martyrs, et son nom brille dans l'histoire de l'Algérie.